Dear students, our discussion in accountancy, so that is about cash book. Cash book is the subsidiary book in which all cash receipts and cash payments are recorded in chronological order. As the name itself indicates, in cash book, cash transactions are recorded, credit transactions are not at all recorded. Cash book is a subsidiary book in which all cash transactions like cash receipts and cash payments are recorded in chronological order. Cash book is a subsidiary book as well as the principal book of account. I repeat, cash book is the subsidiary book as well as the principal books of account. Whatever the entries that is recorded or entered in cash book being first order is the book of final order. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮೊದಲು ಬರೆದದ್ದೇ ಫೈನಲ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ such accounts like purchase account, sales account, purchase return account and sales return account. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟೂ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 3 types ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. Okay, one simple cash book, another one is a double column, also called as a 2 column cash book, another one is petty cash book. See, our discussion in the case of simple cash book. ನಾವೀಗ simple cash book ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, also called as single column cash book. Okay, simple cash book, also called as single column cash book, wherein we studied the meaning of the same and further the format of it, features of it, and further 6 mark questions and 12 mark question. Yes, today in this video let us discuss one more 12 mark problem. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು 12 mark problem ಅನ್ನು ನೋಡುವ about a cash book, I mean simple cash book or single column cash book. Question: from the following transactions of measures Sohani traders, owner name Sohani, from the following transactions of measures Sohani traders, prepare simple cash book and balance at the end of the February 2020. See, these are the transactions in the month of February 2020. So we have to prepare simple cash book. See, this is the format of simple cash book. Idu simple cash book in a format or single column cash book. See, first column that is date, another one is a receipt. Okay, receipt, then receipt number, ledger folio and cash. Okay, so next cash, further date and payment, voucher number, ledger folio or cash, or you can write amount. Okay, cash or amount. Okay, so amount anta baribodu athava cash. See, this is the format of a simple cash book. See here, if cash received by a business, that is recorded in debit side. See, receipts, all receipts are recorded here and payments are recorded in credit side. Okay, payments are recorded in credit side. For example, when the business is going to receive cash, whenever business going to receive cash to the business driver, that is recorded here. ಇದೆಲ್ಲ ಹಣ ಬರುವಂತದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಸೊ ಹಣ ಬರುವಂತದ್ದು. Okay, so ಹಣ ಬರುವಂತದ್ದು this side, receipt side, and this side is a payment. Okay, so payment ಹಣ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. Payments are recorded here in credit side. See, here receipts are recorded, here payments are recorded. Yes, let us take the transaction one by one. Sohani commenced business with rupees 60,000. Owner Sohani, see here, Sohani is the owner of a business. She commenced business with rupees 60,000. Imagine that I am Sohani. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಸೊಹಾನಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊಹಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 60,000
ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡ್ರವರಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ₹60,000 in the business. Whenever she invests ₹60,000 in the business, this is ₹60,000, imagine. Okay, so 60,000 ಅನ್ನು ಅವಳು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿದಾಗ, in accounting as per separate entity concept we are preparing the account of business, not the owner. ಸುಹಾನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವು. ಸುಹಾನಿಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ ವೆದರ್ ಶಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವರ್ ಗಿವರ್ ಅಂತ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ದಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಿಸೀವ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸುಹಾನಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಸುಹಾನಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Whatever the money or money's worth that is invested by the proprietor in the commencement of business is called capital. Okay, ಅದನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. So capital account. Whatever the money or money's worth that is invested by the proprietor in the time of commencement of her business or his business, ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1/2/2020 ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಅಮೌಂಟ್ 60,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಸುಹಾನಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸುಹಾನಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ. In the time of commencement of business, she invests ₹60,000 in the business. I mean business driver. So business na driver ಗೆ 60,000 ಬರುತ್ತೆ. So receipt, debit side, receipt. Whatever the money or money's worth that is invested by the proprietor or owner in the time of commencement of business, so that is called capital. ಅದನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. So journal entry, cash account dater to capital. So here the journal entry involved is one cash, another one is capital. Okay, capital. Cash is asset account, capital is capital account under American approach. Whenever she invests the capital, whenever Sohani invests capital in the form of cash, so cash increases in the business. So in the case of asset, debit increase in asset. Capital is capital account. In the case of capital account, credit increase in capital. Credit increase in capital. Yes, her capital increases whenever she invests ₹60,000. So journal entries: cash account dater to capital, 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 cash account dater to capital. Okay, so that's all. Yes, second transaction. Cash purchases. Okay, cash purchases. For example, ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ಅಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 2nd February 2020 and amount that is 30,000. Okay, 30,000, that is a payment, that is purchase. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ, ಐ ಮೀನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. Two account involved are one purchase, another one is cash. See, cash purchase, one purchase, another one is cash. Cash is asset account, purchase is expense account. In the case of expense, debit, increase in expense. Yes, in the time of purchase, expense increases. And cash, that is asset account. In the case of asset account, credit, decrease in asset. So journal entries: purchase account dater to cash, 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 to cash,
ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ rupees 40,000. On February 5, cash sales means what? So we are going to receive cash and we are going to sell the goods ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವಂತದ್ದು ರಿಸಿಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, therefore it is 2, that is a sales account. Sales account. The date of transaction is February 5, 2020. So that is 40,000. Okay, 40,000 we are going to receive cash sales rupees 40,000. I repeat, on February 5 cash sales ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, we are going to receive cash. That is through sales. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರದು. In cash book, cash should not be the aspect. Now let us check the same transaction with the journal entry, and thereby let us post the journal entry. The two account involved in the time of cash sales are one cash, another one is a sales. Cash is asset account, sales is a income account. In the case of asset, debit, increase in asset, yes, because of cash sales, cash increases in our business. Namma business nalli cash ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, I mean increase. Sales is income. In the case of income, credit, increase in expense. So credit means 2. So cash account debtor, 2 sales, cash account debtor, 2 sales. Yes, cash account debtor to sales, that is 40,000. Yes, next one. Paid for general expenses. Rupees 4,000. What do you mean by general expense? Miscellaneous expense, sundry expense, petty expense, etc. So that is called general expense. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಖರ್ಚುಗಳು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 4,000. paid for general expense. General expense ಗೆ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 we paid. So paid for general expense, payment. Okay, so payment, that is by general expenses. The date of transaction is 8 February 2020, rupees 4,000 paid for general expenses, rupees 4,000. Okay, ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, rupees 4,000 paid payment, cash goes out. Therefore we have to record it in credit side as by general expenses. Now let us check the same entry through journal entry. Okay, so journal entry ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ. So whenever we paid general expenses, two account involved are one general expense, another one is cash. General expense is expense account, cash is a asset account. In the case of expense, debit, increase in expense, yes, because of payment of general expenses our expenses increases, and cash is asset account. In the case of asset account, credit, decrease in asset, yes, whenever we paid payment, cash decreases. So general expense account debtor, 2 cash, general expense account debtor 2 cash, ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ February 12, received from Meena rupees 8,400. Received, okay, receipt, we received cash from Meena. Okay, so Meena to Meena account. Date of the transaction is 12th February 2020. Received from Meena rupees 8,400.
ಮೀನಾನಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನಾ ರುಪೀಸ್ 8,400. ಸೊ ರಿಸೀಟ್ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಐ ಮೀನ್ ರಿಸೀಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ February 15th, bought furniture rupees 10,400. Whether this is cash transaction or credit transaction, what is your opinion, student? ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ವಿ ನೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ rupees 10,400 means that is cash transaction, because the party from whom we purchased not given. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್, ಓ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಎಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅವನಿಗೂ ನಮಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬಿಸಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 15th February 2020. So whenever we purchased one asset, we have to open asset account. Here we have to write buy furniture. If you write buy purchase, that is wrong. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 10,400 furniture purchase. So payment. Now let us check the same entry with the help of journal entry. Okay, journal entry ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವ. Whenever we purchase the furniture, the two account involved are one furniture, another one is cash. Are baba chanda untu, because both are real account. In the case of or asset account, real account, asset account. Okay, in the case of furniture, which is a asset account, cash, that is asset account, ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, ಎಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನಾವು ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. therefore it is a buy furniture. February 20, paid to Deepa Shri rupees 9,600. We paid cash to Deepa Shri. Deepa Shri ಬಾ ಟಿಕ ತಕ್ಕೋ ಅಂತ ನಾವು ದೀಪಶ್ರೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದೀಪಶ್ರೀ. ದೀಪಶ್ರೀ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಅವಳು ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ದೀಪನೂ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶು ಗೋಸ್ ಔಟ್, isn't it? So goes out, I mean payment by Deepashri, by Deepashri. Date of the transaction is February 20, February 2020. Paid to Deepashri 9,600. Paid to Deepashri, ದೀಪಾಶ್ರೀಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಎಲೈ ದೀಪಶ್ರೀಯೇ ಇತ್ತವ, ಇಕೋ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ದೀಪಾಶ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್. Let us check the same journal entry with the same entry with the help of journal entry. So two account involved are one Deepashri, another one is cash. So cash is asset account, cash is asset account. So Deepashriಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. So Deepashri is a liability account. So whenever we paid amount to Deepashri, ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸಾಲ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಪಾಶ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ದೀಪಾಶ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಂಗ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ದೀಪಾಶ್ರೀ 9,600. ಎಸ್, ಸ್ಲೈಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್?
ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ? ಓಕೆ, ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದೀಪಾಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯ್ತು, ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದೀಪಾಶ್ರೀ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಡ್ರವರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯದೆ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಗಿಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗಿಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಾವರ್. ನಾವು ಡ್ರವರಿಂದ ಹಣ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡ್ರವರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡುದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ. ಈಗ ಇದು ಹಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಹಣ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇದು ಹಣ, ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, 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 ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. By bank account, date of the transaction is 24 February 20, paid into bank, that is 4,000. Paid into bank, bank ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, that is 4,000, paid into bank. I repeat, on February 24, paid into bank. So ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so we have to draw the amount from drawer and thereby we have to require to pay. So whenever we have to pay to the bank, pay, that is payment, payment. So ಹೋಗುವಂತದ್ದು, so that is by bank. Now let us check the same entry with the help of journal entry. Okay, so journal entry ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Answer should be the same. Whenever we paid into bank, the two account involved are one bank, another one is a cash. Arre baba, both are asset account. ಎರಡು ಕೂಡ asset account. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಹಣ, I mean bank balance, that is asset account. Whenever we paid amount into bank, in bank balance increase, in the case of asset account debit increase in asset, and cash goes out from the business means that is asset decrease. In the case of asset decrease, that is credited. So bank account debtor to cash, bank account debtor to cash, 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 to cash. Wrong. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ February 26, ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್. ವಿಚ್ ಮಂತ್? ಫೆಬ್ರವರಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್. ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಪೇಯ್ಡ್, ಪೇಯ್ಡ್, ಪೇ, ಪೇ, ಪೇಯ್ಡ್, ಪೇ, ಪೇಯ್ಡ್, ಪೇಯ್ಡ್, ವಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ salary account. By salary account, the date of transaction is 26 February 2020. Paid salaries for the month, that is 6,000. ಆಯ್ತಾ? 6,000. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಇಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. Now let us check the same entry with the help of journal entry. ಈಗ journal entry ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, whenever we paid salary, the two account involved are one salary account, another one is cash. Salary is expense account, cash is asset account. So whenever we paid salary, our expense increase. In the case of expense, debit increase in expense, and in the case of asset, we paid salary means cash decrease. In the case of asset account, credit decrease in asset. Salary account debtor to cash, salary account debtor to cash, to cash, to cash, to cash, to cash. Arre baba, wrong. Cash ಅಲ್ಲಿ cash ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Therefore it is a by salary. See here, by salary. Next February 27, the transaction on February 27 is cash withdrawn for personal use. What is the exact term in accounting for the cash withdrawn for personal use? Cash withdrawn personal use ಗೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Cash withdrawn for personal use ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳುದು? ಇಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ,
ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ತೆಗೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾರು ಹಾಕಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಪಲ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಕಲಸಿ, ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟು ಜಗಿಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಏನು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ತೆಗೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರು ಹಾಕಿ, ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. Okay, one word is ಊಟ ಮಾಡಿ, isn't it? In the same way, cash withdrawn for personal use means, so that is a drawing. Cash withdrawn by the proprietor. Who is the proprietor? Proprietor ಯಾರು? That is Sohani. Sohani business ನ ಯಜಮಾನಿ. Okay, imagine that I am Sohani. ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಡ್ರವರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ಹಣ ಹೋಯ್ತು, ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. The date of transaction is 27 February 2020, that is 2000. Okay, 2000. Now, let us check the same entry with the help of journal entry. Whenever amount is withdrawn for personal use, the two accounts involved are one drawings account, another one is cash. Here drawing is capital account, and cash is a asset account. So whenever amount withdrawn for personal use, it is called drawing, that is capital account. In the case of capital account, debit increase, okay, debit decrease in capital, I mean drawing, credit increase. So here it is debit and cash goes out, therefore credit, that is cash decrease. So drawing account later to cash, drawing account later to cash, to cash. See, that is wrong. Cash alli cash ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ by drawing. And next 28 February, danger, red mark ಅಲ್ಲಿದೆ. You know danger ಇದೆ. Why it is in red mark? I think some speciality is there for the transaction. What do you mean by cash book? Cash book ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cash book is a book in which cash receipts and cash payments are recorded. Means cash book records only cash transactions. Purchase of machinery for credit. Arre baba, oh God. Purchase of machinery for credit. ಮಿಷನರಿಯನ್ನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಟು ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಮಿಷನರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಷನರಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಮಿಷನರಿ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. There is no receipt or there is no payment of cash in this transaction. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ. ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಐ ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಮಿಷನರಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ನನಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ there is no payment from my side, there is no roll of cash, there is credit transaction. What do you mean by credit transaction? Credit transaction is a transaction wherein the value of the transaction is settled in future. ಅದರ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Okay, so that transaction is not at all recorded. Now entries are over. Okay, so entries are over. Finally we have to balance. Okay, finally we have to balance. What is the procedure of balance? We have to look in which side total is more. ಎಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ. In the case of cash book, no doubt that in debit side, in cash column, amount should be more. Debit side ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು. If amount is more in credit side, that is wrong. If the total credit side ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು wrong. For example, ನಿಮಗೆ 5000 ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ನೀವು 5500 ಹೇಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಹಣ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚು, ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2,500 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ 60/40 1 lakh 8,400. 60/40 1 lakh ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ನಂತರ 8,400 1,08,000 1,08,400. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1,08,400 ಟೋಟಲ್ 1,08,400. Then minus other amount 34,000 minus 10,400 minus 10,400 minus 9,600 minus 6 4 10 2 12,000 minus 12,000. So equal to 42,400. 42,400 is surplus, I mean excess. Okay, so ಇದು excess. ಹಾಗಾಗಿ by balance carried down, by balance carried down. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 42,400 ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಉಳಿದದ್ದು excess. By balance carried down 42,400 and further date of transaction is balancing is month end 28 February 2020. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 28 ಇರುವುದು ನೋಡಿ, 28 February 2020. 42,400 is the excess. That 42,400 is continue in the next month to balance brought down below the total. Total ನ ಕೆಳಗೆ 42,400, that is 1st March 2020. 1st March 2020, that is to balance brought down 42,400. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೊಳೆಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ 42,400. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಶೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ a question is there for self study. Okay, question is there for self study. ನಿಮ್ಮ self studyಗೆ ಒಂದು question ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಏನದು? ಎಂಟರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ನಮಿತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದು ರಿಸಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸಿಟ್. ನಮಿತಾ ಅವಳು ಓನರ್, ಅವಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸುರೇಶ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿಸಿಟ್. ಸುರೇಶ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಂದ್ರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು, June 8. ಓಕೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸುರೇಶ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಸಿಟ್. ಓಪನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ SBI, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿ ಓಪನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ನೆಗಡಿ ಹಲ್ಲು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ SBI, ಪೇಮೆಂಟ್. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಮೆಂಟ್. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. Sold goods for cash comes in receipt. Paid advertisement charges, payment. Okay, paid, that is payment, credit side. Purchased office furniture for cash. Okay, purchased office furniture for cash. Furniture comes in, cash goes out, payment. So payment, credit side. Interest received, ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆದದ್ದು, that is receipt. ಓಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆದದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಿಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಶಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸಿಟ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಓಹ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ 50,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಆನ್ಸರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ₹20,000 ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ 20,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್.
See, in the case of cash book, there are three types of cash book. One simple, I mean single column. Second one double, I mean two column. And next one is petty cash book. By this time, our discussion in the case of simple cash book is completed. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. 6 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು 12 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, 12 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ 2 ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಅಥವಾ 2 ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.